Yeah, starting exercise 14.2. It's not completed. 2 more questions left there. And this is the fourth one. That is a raised to 4 minus b raised to 4. Any idea which identity we can use in this question? A raised to 4 minus b raised to 4. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഏതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? ചെറിയൊരു ഐഡിയ എടുക്കണം. എ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എഴുതാലോ. ഇത് എ raised to 4 അല്ലേ? എ raised to 2 into 2 is 4. A raised to 4 തന്നെ. Minus b raised to 4 is also b square the whole square. ഇനി പറയുന്നത് ഐഡന്റിറ്റി ആണ്. ചിലപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലെ? എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ. എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ എ raised to 4 ആണ് കേട്ടോ. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ എ സ്ക്വയർ ആണ്. ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബി സ്ക്വയർ ആണ്. Identity a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. അപ്പം a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? a square ആണ്. b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ b square ആണ്. Okay, don't forget that. Then apply this one. a plus b. a is a square plus b square into a minus b is a square minus b square. Right? a square plus b, a square minus b square. Okay. Then again here we can apply that identity. A square minus b. This is a square plus b square. ഇവിടെ identity apply ചെയ്തില്ല. ഇവിടെ a square plus b square തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുക. Then here we can apply this identity. A square minus b square is a plus b into a minus b. Solve. Okay. First a raised to 4 and do a square the whole square minus b square the whole square. In the place of a, here it is a square and b is b square. Then a plus b into a minus b is identity. Therefore a square plus b square, a square minus b square. മനസ്സിലായല്ലോ? a square എവിടെയാണത്? a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ a square. Okay, a square b square. Then this is same and here again we are applying this identity. This one a plus b into a minus b. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? This one is important question കേട്ടോ. മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ കാണാനുള്ളത്. x raised to 4 minus y plus z the whole raised to 4. സെയിം തിങ് ആണ്. നമുക്ക് സ്ക്വയറിന്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് എഴുതണം. അതായത് x സ്ക്വയർ the whole square മൈനസ് ഇതിന് പറഞ്ഞത് y plus z ന്റെ സ്ക്വയർ whole square. Okay, same x square the whole square പോലെ y plus z square the whole square. Okay, then x square ഇതിനൊക്കെ a minus b. a square minus b square. a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? x square. Okay, a is equal to x square and b is equal to y plus z the whole square. ഇതാണല്ലോ b യുടെ സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇനി a plus b into a minus b. a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? x square plus b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? y plus z the whole square. അപ്പം a plus b into a minus b x square minus y plus z the square ന്റെ okay a plus b into a minus b. a b എന്താണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തേക്കുക. ഇവിടെ a plus b into a minus b. ക്ലിയർ ആയല്ലോ സ്റ്റെപ്പ്? ഇനിയുണ്ട്. ഇതിനെ ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയേക്കുക. a square plus b square ആണ്. ഇതിന്റെ ചേഞ്ചും ഇല്ല. സെയിം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. a plus b the whole square ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. a square minus b square. again a square minus b square. ഇവിടെ a എന്ന് പറയുന്നത് x ആണ്. b എന്ന് പറയുന്നത് y plus z ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ചെയ്തോ. a plus b. a is x plus b y plus z into a minus b x minus y plus z. മനസ്സിലായല്ലോ? a plus b a minus b. ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണേ. x square plus y plus z whole square into എന്താണ്? x plus y plus z
ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരും കാരണം മൈനസ് ആക്കുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് ഇസഡ്. ഓക്കെ, മൈനസ് കൊണ്ട് അവർക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ മൈനസ് വൈ മൈനസ് ആണ്. ഓക്കെ, രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഈ സെയിം ഐഡന്റിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്തു ആണല്ലോ. എന്തോ ചെയ്തേ, ഫസ്റ്റ് ഇതിന്റെ എക്സ് സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ദിസ് വൺ ഈസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ. എക്സ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എ ആണ്, ബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൈ പ്ലസ് ഇസഡിന്റെ സ്ക്വയർ. ഇത് മൊത്തമാണ് ബി, എയും ഇത് മൊത്തം ബി. ഓക്കെ, എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ആണ്. എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇത് സെയിം തിങ് ഇവിടെ again we are applying. This is a square minus b square. a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x, b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y plus z. ഓക്കെ, അപ്പം a plus b into a minus b. a plus b into a minus b. മനസ്സിലായല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പില് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കളയും. ഇവിടുത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് കളയുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ആൻഡ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് z സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആയല്ലോ. നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടും just do 2-3 times, okay, by reverse. Then this one, the direct identity apply ചെയ്തോ. a square minus 2ab plus b square. Okay, a square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ്, a raised to 4. അതായത് നമുക്ക് a square the whole square. അപ്പൊ a square അല്ലേ, a square minus 2ab plus b square കേട്ടോ. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ ആണ്, ബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബി സ്ക്വയർ ആണ്. ഓക്കെ, എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ, ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ ആണ്. ഏതാണ് പറഞ്ഞു, എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ. എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ അല്ലേ. എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇതാണ് അത്. ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത്. അതിന് a plus b into a minus b ആണല്ലോ. മൊത്തം ഒരു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. a plus b the square or a minus b the square. 2 times we are multiplying. This a plus b, just lifted this one. a plus b the whole square and a minus b the whole square. Okay, next fifth one ചെയ്യുന്നുണ്ട്. the general form of algebraic expression is x square plus px plus q. ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു algebraic expression ആണ്. ഇത് x square ആണ് p square plus px is 6p plus 8. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ algebraic expression സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. a and b എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് വേണം. അതിൽ a മൾട്ടിപ്ലൈ b, a into b എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ q കിട്ടണം. ഇറ്റ്സ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് a into b. അതുപോലെ a plus b ചെയ്താൽ ഈ p കിട്ടണം. കോഷ്യന്റ് ഓഫ് x p. Okay, we have to find two factors a and b. Two factors of this q. q ന്റെ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് a and b. അതായത് a b മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ q കിട്ടണം. അതേസമയം a plus b ചെയ്താൽ ഈ p കിട്ടണം. നടുക്കത്തെ മനസ്സിലായോ? രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ലാസ്റ്റ് ടൈം ആയത് കോൺസ്റ്റന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടണം. അതുപോലെ രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഈ പിയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം കിട്ടണം. ഓക്കെ, p square plus 6p plus 8. You have to find two factors of 8. Okay, the place of 2 here is 8, right? Then when we multiply a to b, answer എന്തായിരിക്കണം? 8 കിട്ടണം. and a plus b ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടണം? 6 കിട്ടണം. അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. നമ്പർ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് 8 കിട്ടണം, കൂട്ടിയ 6 കിട്ടണം. താങ്കളുടെ നമ്പർ ഏതായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ? 1 ഉം 7 ഉം 1 ഉം 7 എടുത്താൽ 1 into 7. ഓക്കെ, 1 into 8 ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്നെങ്കിൽ 1 into 8 ചെയ്യാം. അപ്പൊ 1 into 8 ചെയ്താൽ 8 വരും. പക്ഷെ 1 ഉം 8 കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 9 ആവും അല്ലെ. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ 2 പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്താൽ 6 വരും. 2 പ്ലസ് 4 അല്ലെ 2 into 4 ചെയ്താൽ 8 വരും ആണല്ലോ. 2 ഉം 4 എടുത്തെങ്കിൽ 2 into 4 is 8 and 2 plus 4 എത്ര വരും? 6 വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ a b ഏതാണ്? 2 ഉം 4 ഉം.
നമ്പേഴ്സ് ഏതാണ്? 2 ഉം 4 ഉം. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയോ, എളുപ്പത്തിലൊരു വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 2 ഉം 4 ഉം പ്ലസ് 2 ഉം പ്ലസ് 4 ആണ് നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയ വേരിയബിൾ ഏതാണ്? വേരിയബിൾ ഏതാ? ഇറ്റ്സ് പി. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഇതായിരിക്കും പി പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഈസ് 2 ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് 4. ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ. ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചു. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ലായിരിക്കും, കാരണം സ്റ്റെപ്സ് വേണമല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ നോക്കാം, ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് വേരിയബിൾ, then just find out this, first we have to find these factors or these two numbers, then we have to find the variable. Which variable is this one? Here it is p. Therefore the factors is p plus 2. Both are positive numbers, that's why p plus 2 and p plus 4. Okay, this is our answer. Then ഇതിരുന്നോട്ടെ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്താം. Okay, then next step is this p square plus this 6. I just split this into 2 plus 4. Okay, 2 plus 4 is 6, right? Into p. 6 നെ ഞാൻ ചെയ്തു 2 plus 4 നേടി, അതിന്റെ വേരിയബിൾ p എഴുതി. പ്ലസ് 8 നെ നിങ്ങൾ മാറ്റണ്ട, 8 തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. Okay, 2 into 4 എഴുതണ്ട. Only we have to change this 6. മനസ്സിലായല്ലോ? ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോ p square plus 2 into p, 2p plus 4p plus 8. അല്ലെ, ഡയറക്ട്ലി 6p എന്നുള്ളത് 2p plus 4p എഴുതാം. അപ്പൊ 6p ആവുമല്ലോ അല്ലെ. ഇനി from these first two we have to take a common factor. Which one is common? p is common. For p into the remaining one, p is there, p plus 2 plus ഈ രണ്ടിൽ നിന്ന് കോമൺ എടുക്കാൻ പറ്റും, 4 എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. 4 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് p പ്ലസ് ഇതിന്റെ ബാക്കി എത്രയുണ്ട്? 2 into 4 ആണല്ലോ 8. ഇപ്പൊ 4 എടുത്തതിന് ശേഷം 2 അടുപ്പിച്ച് ഇത് നോക്കിയേ, p plus 2 p plus 2. p plus 2 നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു, ശേഷം p plus 4 ഉണ്ട്. p plus 2 into p plus 4 ആൻസർ കിട്ടി. കിട്ടിയല്ലോ, കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് നമ്പർ a and b such that a into b is q, that means this constant, and a plus b is equal to this coefficient of this variable. Okay, second time മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചു, 2 ഉം 4 ഉം ആണ്. 2 into 4 8 ഉം 2 plus 4 is 6 ആണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. വേരിയബിൾ p ആയിട്ട് p plus 2 and p plus 4 ആയിരിക്കും ആൻസർ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിന് എന്ത് ചെയ്യണം, 6p we have to write as 2p plus 4p. Okay, plus 8 is same 8. Then from these first two we can take a common factor p into the remaining p plus 2, plus from these two let's take 4 as common factor, then p plus 2. Then p plus 2 is there, p plus 2 is there. Therefore p plus 2 into p plus 4 is the answer. Clear ആയല്ലോ? Second question, q square minus 10q plus 21. So first we have to find the two numbers. That means if a into b, say that is 21 and a plus b is equal to minus 10 out of, or minus 10 out of. It's negative. Okay. ഏത് നമ്പർ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 21 വരുന്നത് 3 into 7 21. Okay, so 3 into 7 or 7 into 3 ചെയ്താൽ 21 കിട്ടും. അതേസമയം 7 plus 3 എത്ര വരുന്നേ? 10 ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈനസ്. ഇത് മൈനസ് ആണ്, എന്ത് ചെയ്യണം? ആൻസർ മൈനസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനെ കൂട്ടണം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് മൈനസ് ആവണം, ഇത് മൈനസ് ആവണം. അപ്പൊ -7 പ്ലസ് -3 ചെയ്താൽ കിട്ടും -10 കിട്ടുമോ? കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ -7 into -3 ചെയ്താൽ എന്ത് വരും? മൈനസും മൈനസും കൂടെ ചെയ്താലും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആൻസർ. അതിന് ചേഞ്ച് ചെയ്തേ അല്ലെ. അപ്പം 2 നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ. ഏതാണ് നമ്പേഴ്സ്? -7 ആൻഡ് -3. അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ് -7 ഉം -3 ഉം ആണ്. ആണല്ലോ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വേരിയബിൾ ഏതാണ്? q ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആൻസർ എത്ര വരുന്നത്? q -7 ഉം q -3 ആയിരിക്കും ആൻസർ. കേട്ടല്ലോ?
ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയോ, നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ക്യൂ സ്ക്വയർ മൈനസ് 10 എഴുതണം, -7q -3q. അടുത്ത -10 എന്ന് പറഞ്ഞത് -7q -3q പ്ലസ് 21 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആണ്. q ഫസ്റ്റ് 2 ടൈംസിൽ നിന്ന് q എടുക്കാൻ പറ്റും ആണല്ലോ. q -7 കിട്ടി. ഈ 2 ടൈംസിൽ നിന്ന് എടുക്കാം 3 എടുക്കാൻ പറ്റും. 3 എടുത്താൽ q -7 തന്നെ കിട്ടും. -7 അല്ലേ എഴുതുന്നത്, കാരണം ഇവിടെ മൈനസ് പുറത്തുനിന്ന് -3q മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് +21 ആവുള്ളൂ. ഇനി q -7 ഉണ്ടല്ലോ കോമൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും, q -3 കിട്ടും. ഓക്കെ, സെയിം ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ. ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് 7 × 3 ചെയ്യുമ്പോൾ 21 കിട്ടി. 7 + 3 കിട്ടുമ്പോൾ 10 കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിവിടെ 7 + 3 4 ചെയ്യും, പക്ഷെ മൈനസ് ഓഫ് കിട്ടണം. അതായത് ഈ സ്റ്റെപ്പിന് പകരം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് തന്നെ, അതായത് 7 + 3 10 എന്ന് എടുക്കാവുള്ളൂ. അപ്പൊ a + b 10 എടുക്കാവുള്ളൂ. -10 എടുക്കാനാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ a + b 10 കിട്ടി. നിങ്ങൾ എന്താണ് സൈൻ എടുക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ q² മൈനസ് ഓഫ് ഈ 10ന് പകരം ചെയ്യണം 7 + 3 × q +21 എഴുതാം. ഇനി q² മൈനസ് ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ, അപ്പൊ -7q പിന്നെ മൈനസ് പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ -3q +21 കിട്ടും. ഓക്കെ, പിന്നെ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ. പിന്നെ ഇത് രണ്ടും q എടുത്തപ്പോൾ q -7 കിട്ടി. ഇവിടുന്ന് -3 എടുത്തപ്പോൾ q -7 കിട്ടി. സെയിം സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഏറെ എളുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഇന്റിജർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടും. അതായത് നെഗറ്റീവ് ആണ്, അതനുസരിച്ച് ഇന്റിജേഴ്സ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 7 × 3 21 കിട്ടും. -7 പ്ലസ് -3 ആണ് -10. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ a + b -10 എന്ന് എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കേട്ടോ. +10 എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ 10ന് പകരം 7 + 3 എഴുതാം, പക്ഷെ അതൊരു ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കണം. മനസ്സിലായല്ലോ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? പിന്നെ ഹോംവർക്സിന്റെ പേര് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് ആക്കി കേട്ടോ. റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പുറകിലുള്ള എക്സസൈസിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ, ഫസ്റ്റ് ലിസൺ ടു ദീസ് വീഡിയോസ് ആൻഡ് ഡു ദ ഹോംവർക്സ്. റിമൈനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ there. Okay, that one you can do as homework. Then after that you can take your time and let's do this revision test. Okay, revision test എഴുതിയിട്ട് send through this WhatsApp. മനസ്സിലായല്ലോ? ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് ഹോംവർക്സ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ചെയ്യാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഹോംവർക്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നില്ല, ഹോംവർക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഡു ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ്. ഇനി എന്നും ഉണ്ടാവും കേട്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ബൈ.